Good morning and welcome to Jathika Pasala English program. So I'm not alone in the studio today. As usual, we have Indira Miss here with us. Good morning, madam. Good morning, Mr. Terence. So what are we going to do today? We have to do something new, ne? Yes, because now we are in a situation where our students need our help. Yes, exactly. But remember, though they need our help, we have to do it in a very systematic manner. Yes. So we have decided to do the lessons according to the competency levels that they should know. So with that, we will see what we are going to do today, ne, Mr. Terence? Oh, I think Indira Miss කිව්වා වගේම අදත් අපි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා පුතේ දුවේ මේ රටේ ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වයන්ට ගැළපෙන විදිහට අපේ පාඩම් ටික ලෑස්ති කරලා ඕගොල්ලන්ට හොඳින් සිංහලෙන් සරලව පැහැදිලි කරලා දීලා මේ විභාගයට හොඳින් ජය ගන්න පුළුවන් මාර්ගය හදලා දෙන්න. ඉතින් අපි මුලින්ම යන්නේ අපේ in focus කියන segment එකට. So what are we going to focus? We are going to focus on this thing. What is that? Competency level 4.4 uses affixes to change the word class and the meaning of words. ඉතින් ඉන්දිරා මිස් පැහැදිලි කරයි මොනවද මේ suffixes, affixes, prefixes කියන්නේ කියලා. ඒක තමයි අද අපි focus කරන්න යන්නේ. Yes. So before we move on to what is an affix, Mr. Terence, actually I want to tell you what is the competency we are going to discuss today. So I have brought with me the grade 11 teacher's guide into the studio today. So according to the teacher's guide only we are, focusing on our lesson. So this competency level 4 is actually building up vocabulary using words appropriately. ඒ කියන්නේ vocabulary building. Vocabulary building කියන්නේ භාෂාවේ වචනවල තියෙන හැකියාව වර්ධනය කරගන්න තමයි අපි මේ competency level එක හරහා උදව් කරන්නේ. ඉතින් ඒක යටතේ තියෙනවා එක එක 4.1 4.2 කිය අපිට තියෙනවා මුලින්ම තියෙනවා masculine and feminine ඒ වගේ there are certain segments. So under that we are moving on to 4.4. So that is actually, yes, uses affixes to change the word class and the meaning of words. ඒ කියන්නේ ඉන්දිරා මිස් දැන් නොකිය කියන්නේ දැන් පොඩ්ඩක් නිකන් තාක්ෂණික ටෙක්නිකල් ජාගන් එකක් දාලා කිව්වට මේ affixes කියන එක අපේ වචන ගොඩනංවන්න. Yes. ඒ කියන්නේ අපි ඔලේ විභාගේ පේපර් එකක් තියෙනවා මේ පේපර් එකක් කොහොමද තියෙනවනේ ඉතින් උන්න වරදින තැන් අපිටත් ඡේදයක් තියෙනවනේ පේපර් එක නෙමෙයි මේ ඡේදයක් තියෙනවනේ a big paragraph ලොකු paragraph එකක් තියෙනවා මේකේ තියෙනවා ලොකු වචන ඉන්දිරා මිස් නේද දැන් ඒ වගේ වචන කොහොමද හැදෙන්නේ එතකොට ඒවට suffixes prefixes එකතු වුනහම ඒ කියන්නේ වචනයකට මුලින් අගින් දේවල් එකතු වුණාට පස්සේ කොහොමද වචනයක් තේරුම් ගන්න කියන එක තමයි මේ පාඩමෙන් අපි මූලික වශයෙන් බලන්න යන්නේ. ඒ වගේම වචනයක word class එක වචනේ අයිති වෙන word class එක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? The change of word class also we are going to learn, Mr. Terence. Okay. So what is an affix? දැන් අපි මේ දෙකම නෙමෙයි prefix suffix affix. When we do an addition to the base form of stem of a word in order to modify its meaning or to create a new word, we call it an affix. මේක නම් ටිකක් තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද කියන්නේ? මේ මොකද්ද කියන්නේ? Yes. So when we do an addition, what is addition, Mr. Terence? අපි දන්නවා addition කියන්නේ එකතුවක්. ඉතින් යම්කිසි වචනයක root form එකට හරි base form එකට හරි ඒ කියන්නේ මූලික වචනයට යම්කිසි කොටසක් එකතු කරාම සම්බන්ධ කරාම මේකේ meaning එක modify කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ meaning එක තව ටිකක් අලුත් විදිහට දෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් we can create a new word. මේ වචනෙට කෑල්ලක් එකතු කරලා අලුත් වචනයක් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ අලුත් වචනයක් හදන්න හරි තේරුම වෙනස් කරන්න හරි තේරුම නවමු විදිහකට දෙන්න හරි උත්සාහ කරද්දී අපි මේ එකතු කරන කෑලි වලට පොදුවේ කියන නම තමයි affixes. හරි. ඔන්න තියෙනවා. There are three types of affixes. එතකොට මේ කෑලි අපිට වර්ග තියෙනවා 3ක් ඉගෙන ගන්න. Yes. Prefixes, infixes, suffixes. දැන් ඉන්දිරා මැඩම් මට prefixes, suffixes දන්නවා. මොනවද මේ infixes කියලා කියන්නේ? Yes, it's a very important question, Mr. Terence. Actually, all-level syllabus we learn prefixes and suffixes. Yes, we have to learn. We have to learn. Even the children might be knowing by now. මේවා අපි දන්නවා කියලා. But infixes are actually, infix is a part that you insert into the middle of a word. Like mother-in-law.
something like that. ඒ වගේ දෙයක්. නමුත් ඒක අපිට උදාහරණයක් හැටියට ගන්න බෑ. මොකද infixes are very rare in English language. ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ infixes ඒ කියන්නේ වචනේ දෙකට කඩලා ඒක මැද්දෙන් කෑල්ලක් දාලා අලුත් වචනයක් හදන වචන අපේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අඩුයි. Actually it is available in mostly Arabic language, Hebrew ඒ වගේ භාෂාවල තමයි මේක තියෙන්නේ. So because of that basically we are talking about prefixes and suffixes in our syllabus. Right. එහෙනම් අපි යනවා මේ ස්ලයිඩ් එකට. මෙන්න මේක මේ පොඩි උදාහරණයක් මේ දීලා තියෙන්නේ බලන්න මිස්ටර් ටෙරන්ස් ඔබට පුළුවන් ඒක පැහැදිලි කරන්න නේද? Okay. Impassable කියන එක දැන් pass නැත්නම් pass කියලාත් අපි ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා බේස් ෆෝම් එක වචනේ මූලික කොටස. ඒ කියන්නේ පිරිසිදු වචනයක්. ඒකට මුලින් සහ අගින් මොකවත් එකතු වෙලා නැහැ. read කියන එකත් එහෙමයි. ඒක අපි base form එක කියලා කියනවා. දැන් මේවා ටිකක් ටෙක්නිකල් විදිහට ඉගෙන ගත්තට කවන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නේ. හරි. එතකොට they are grade 11 they know what is a base form that is what is a root form right? Root form yes. So in කියන එක තමයි prefix එක. එතකොට able කියන එක තමයි suffix එක. එතකොට impassable කියලා කියන්නේ තනි වචනයක්. ඒකට කොටස් දෙකක් එකතු වෙනවා. මුලින් එකතු වෙන කොටසට prefix කියනවා. අගින් එකතු වෙන කොටසට suffix කියනවා. ඊළඟට unreadable. read කියවනවා. බලන්න මේ අර්ථය වෙනස් කරන හැටි un එකතු වුණාට පස්සේ. unread, unreadable මේ කොටස් තුනම එකතු වුණා. කොටස් දෙකම එකතු වුණාට පස්සේ unreadable. මේ කොටස් තුනම සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ මූලික base form එකේ තියෙන වචනේ අර්ථය වෙනස් වෙනවා. කියවන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. ඇත්තටම මිස්ටර් ටෙරන්ස් අපි මේක මේ දරුවන්ට මේ grade 11 වලට ඉස්සෙල්ලා අපි මේක grade 10 වලදීත් කතා කරන කොටසක්. ඒක නිසා මම හිතන්නේ අපේ දරුවෝ මේකට සම්පූර්ණයෙන්ම අලුත් නෑ කියන තැන ඉඳලායි අපි මේ පාඩම කරන්නේ. ඒක නිසා එකපාරටම ඇයි මේ සර්ුයි ටීචර්යි මේ වචන දුන්නේ කියලා ඔබට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් දුවේ පුතේ you have to refer to your grade 10 textbook එකෙන් ඔයාලට උදව්වක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔන්න prefixes suffixes ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි මේ ටික ඉවරනට පස්සේ නම් මේ ගැන සින්දුවක් අහන්නම වෙනවා. ඒක වැඩ ගොඩක් තියෙනවනේ මේක ඉගෙන ගන්න. So this is actually a chart. I mean given some common prefixes and suffixes. අපි තාම prefixes suffixes වෙන වෙනම කතා කරේ නෑ. But with the knowledge that you have in grade 10 we are talking about this. Yes. So prefixes are given unhappy, disagree, misspell. එතකොට මේකේ prefix එක මොකද්ද මේ white color වලින් දාලා තියෙන un කියන කෑල්ල තමයි එකතු කරලා තියෙන prefix එක base word එක තමයි happy. So it has become unhappy. ඒ වගේ prefixes කියන්නේ මොනවාද කියලා මෙතන දීලා තියෙනවා. Prefixes are added to the beginning of a word. So what is a root word? ඔන්න ඔබට නැවත දැනගන්න ඕන root word එකක් කියන්නේ a word to which a prefix or a suffix is added. ඒ කියන්නේ prefix එකක් හරි suffix එකක් හරි add කරන මූලික වචනයට අපි කියනවා root word and suffix is added to the end of a word. ඉතින් ඒ වගේ ඔන්න ඔතන දීලා තියෙනවා ඔබට ගොඩාක් තියෙනවා කියවන්න පුළුවන්. මම පොඩ්ඩක් කියවන්න. Yes please. Okay. Co-worker බලන්න සුදු පාටෙන් තියෙන්නේ prefix එක co-worker, pre-planned, unfaithful, unfruitful, disobedient. එතකොට co, pre, un, dis මේවා එකතු වුණාම බලන්න පුතේ දුවේ වචනවල තේරුම සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවා. Root word, the word to which a prefix or a suffix is added. අපි කියන base form එක එහෙම නැත්නම් root word එක කියලා කියන්නේ prefix එක add වෙන මූලික වචනය. ඊළඟට අපි බලනවා තවත් ටිකක් misunderstand, inactive, impatient, bypass, microfinance. දැන් මේවා හැම එකේම මූලික වචනයට මේ suffixes එකතු වුනහම සමාවෙන prefixes එකතු වුණාට පස්සේ මේ වචනවල තේරුම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි යනවා suffixes. මොනවද මේ suffixes වලට අපි තියන්නේ? national, fruitful, courteous, odorous, colorless, lovely, bookish, passionate, complete with a suffix, and playful, beautiful. ඔය විදිහට තවත් හිස්තැන් කීපයකුත් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට තොරතුරු හොයාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපි ඉතුරු කරලා තියෙනවා. එතකොට පුතේ දුවේ බලන්න දැන් color, colorless.
වචනේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් දෙයක් වෙනවා මේ සෆික්ස් එක එකතු වුණාට පස්සේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඕගොල්ලන්ට කතාවල කියවද්දී, ඡේදවල කියවද්දී හුඟක් වෙලාවට හම්බ වෙනවා. සමහර වෙලාවට ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ you won't be able to find the meaning of this particular sentence or a word due to this suffix or prefix. So if you go through these suffixes, for example, un, dis, mis, it always talks about something negative. So in order to guess the meaning of the difficult or bombastic word, you can guess the meaning of this prefix, then you will be able to guess at least to a certain level the meaning of that particular word. ඉතින් පුතේදුවේ මේ prefixes වල තියෙන තේරුම නෙගටිව් අර්ථයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. කියන්නේ ඍණාත්මක ආකල්පයක්. සමහර වෙලාවට වාක්‍ය මැද්දක එනවා ලොකු වචනයක්. මේ ලොකු වචනේ තේරුම් ගන්න බැරි වුණාට පස්සේ ඕගලන්ට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි මෙතෙන්ට දාලා තියෙන්නේ නෙගටිව් prefix එකක්ද නැත්නම් නිකන් පොසිටිව් එකක් වගේද කියලා තේරුම් අරගෙන වචනේ තේරුම ගෙස් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ওই විදිහට අපි බැලුවා. මං හිතන්නේ දැන් ටිකක් අපි බලපු හින්දා අපේ prefixes suffixes සින්දුවක් තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් මේක බලලා ඉමුද? Can you hear what fits before the root of a word, before the word is heard? That's a prefix, there it sits. Once it becomes applied, the word is modified. Like discover, triangle, submarine, subterranean, in some way. Now that the word has changed, there will be something new for us to say. Can you hear what fits after the root of a word, after the word is heard? That's a suffix, there it sits. Once it becomes applied, the word is modified. Like full event, full in beginning, ness, happiness, thoughtfulness, goodness and kindness. Now that the word has changed, there will be something new for us to say. Here's a few prefixes just for you. Extra, hyper, ultra, semi, just to name a few. Now then we know what suffixes do. Dictionary able 8 9s will help you too. And it's true, some words have two. Reconstruction, disagreement, unlikely reaction. Now that the words have changed, there will be something new for us to say. Now that the words have changed, there will be something new for us to say. Now that the words have changed, there will be something new for us to say. That was really an interesting song. So, dear children, please make these songs. You can make these songs, and at the same time, you can find many kinds of these songs available. They are really freely available in the internet, and incorporate these songs to your studies. Then you can memorize these grammar parts easily. And next, we are going to the grammar in action segment. දැන් ඉන්දිරා මැඩම් මේ grammar in action grammar කියපු ගමන් කට්ටිය බය වෙයිද? බය වෙයිද දන්නේ නැහනේ. ඊට කලින් මට අහන්න තියෙන පොඩි ප්‍රශ්නයක්. දැන් උදාහරණයකට tooth brush. එතකොට tooth කියන එක prefix එකක් නෙමෙයිද? No, Mr. Terence, that is very good question that you ask, because this can be a kind of a confusion situation for our children also. කියන්නේ අපේ දරුවන්ටත් මේ වගේ පොඩක් පටලැවෙන තැනක් මේක. Actually tooth brush, tooth and brush are two nouns. So these two nouns
becoming together to make one word is a compound word. Noun. Yes. Right? ඉතින් compound word එකකදී වෙන්නේ නාම පද දෙකක් එකතු කරලා තනි වචනයක් හැදෙනවා. black board වගේ classroom, classroom. Right? ඉතින් prefixes and suffixes වලදී වෙන්නේ තනිකර වචනයක් නෙමෙයි දරුවනේ එකතු වෙන්නේ. වචනක කොටසක් සමහර විට අකුරු දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. එක අකුරක් වෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට එකතු වෙන්නේ. ඉතින් don't confuse with compound words and prefixes and suffixes. Right? Okay. Am I clear enough? Yes. So compound nouns. ඒ කියන්නේ නාම පද දෙකක් එකතු වෙලා හැදෙනවා. ඒකට ඒකට හේතුව මින්ද්‍රා මැඩම් ඒ වචන දෙකට වෙන වෙනම තේරුම් තියෙනවනේ. පැහැදිලි තේරුම් තියෙනවා. සා නාම පද. Yes. Right. So we are coming to this slide. Prefixes again. Re means again. Un means not. Opposite of this. A prefix is added to the beginning of a word to make a new word. මේ වගේ prefixes ගොඩක් add වෙනවා අලුත් වචනයක් හැදෙන්න කියන අර්ථය නේද? Yes. Right. Okay. Can you explain this? Yes. ඉතින් ඔන්න බලන්න දරුවනේ දැන් grammar part එක දැන් මේ අපි කතා කරන competency level එකේ grammar point එක තමයි ඇත්තටම prefixes are used mostly to form the opposite. ඒ කියන්නේ මේ opposite meaning and many other meanings of the given base form of the word. But mostly මතක තියාගන්න Mr. Terence මෙතනදී mostly ගොඩක් වෙලාවට prefixes පාවිච්චි වෙන්නේ opposite meaning එක තමයි අපිට word එකකින් දෙන්නේ. There can be other meanings too. දැන් කියන්න එපා මේ opposites විතරයි කියලා. There can be other meanings too, right? ඒකට අපි ඒ කොටසට අපි එනවා. Now look at the examples given. Now verb has මේ verb එකක් බවටම පත් වෙනවා prefixes එකතු වුණාට මෙතනදී. බලන්න do කියන verb එකට un කියන prefix එක එකතු වෙලා හැදෙන verb එක නැවත සැරයක් හැදෙන verb එක තමයි මොකද්ද? undo. But remember the meaning changes. මතක තියාගන්න මෙතනදී word එකේ තේරුම සමහර වෙලාවට වෙනස් වෙනවා. do කියන්නේ කරන්න, undo කියන්නේ කරන්න එපා, නොකරන්න වගේ අදහසක්. right? ඒ වගේම ඊළඟ උදාහරණේ බලන්න. Look at the next one. Adjective can be again an adjective by adding a prefix. Adjective එකක් එහෙමත් නැත්නම් නාම විශේෂණයක්. නාම විශේෂණයක් හැටියටම තියෙන්න පුළුවන්. word class එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි තේරුම වෙනස් වෙනවා. බලන්න happy. happy කියන්නේ සතුටුයි කියන එක. ඒකට un කියන prefix එක එකතු වෙලා unhappy. The meaning එහෙමත් නැත්නම් තේරුම වෙනස් වෙනවා. unhappy කියන්නේ අසතුටුයි. right? ඒ වගේ දීලා තියෙන honest. ඒකට එකතු වෙලා තියෙනවා dis කියන prefix එක and it has become dishonest. ඉතින් මේ විදිහට මතක තබා ගන්න word class changes. word class එක වෙනස් වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට තේරුම වෙනස් වෙනවා නොවෙනවා දෙකම වෙනවා තේරුම වෙනස් වෙන වෙලාවල් තමයි ඇත්තටම මෙතනදී වැඩිපුර අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. So we have more examples here. Yes. So English prefixes. Right. So I'm going to highlight some of these prefixes. So we have here untruth, unreal, untie, mistake, mislead, mislay, forecast. Forecast කියන එකේ foretell, bypath, bystander, befit ඔය විදිහට by for කියන එක උදාහරණ දීලා තියෙනවා. තව ඔයගොල්ලෝ හිතලා බලන්න මේ වගේ වචන කොහෙටද යෙදෙන්න පුළුවන් කියලා. ඊළඟට B ඊළඟට තියෙනවා A ඔය විදිහට එකතු වෙලා තියෙනවා prefixes. සමහරක් වෙලාවට දැන් ඉන්ද්‍රමිස් මේක මේ විදිහටම ටෙක්නිකල් විදිහට ඉගෙන ගන්නවට වඩා වචන කඩන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මොකද සමහරක් වචන තියෙනවා දුවේ පුතේ අපිට උනත් මේක prefix එකක්ද suffix එකක්ද කියලා හොයාගන්න බැරි අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා. භාෂාවේ අපිත් experience කරලා තියෙනවා. එතකොට සමහරක් ඒවා දැන් ඒ වගේ වෙලාවට වචනේ අපි කියනවා pronunciation කරද්දි syllable කඩලා අපිට කියවන්න පුළුවන් නම් දැන් information කියන එක information
ඒ විදිහට සිලබල් කඩලා කියවන්න පුළුවන් නම් සමහරක් වෙලාවට තේරුම ගෙස් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද දැන් අපි මේ විභාගයේ අපි රයිටිං ස්කිල්ස් නේ අපේ ටෙස්ට් වෙන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ දුවේ රයිටිං ස්කිල්ස් අපේ ටෙස්ට් වෙනකොට හැම වෙලාවෙම අපි රයිටිං පැත්තට වැඩිපුර අවධානයක් දෙනවා. අපි වැඩසටහනෙත් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් වැඩිපුර කතා කරන්නේ නැත්තේ ඕගොල්ලන්ට මේ රයිටිං ස්කිල්ස් සිංහල භාෂාවෙන් හොඳට තේරුම් ගන්න උදව් කරන්න අවශ්‍ය ඉඳ සහ ඒකට අපිට ලොකු ඉල්ලීමකුත් තියෙනවා ඉල්ලුමකුත් තියෙනවා ජාතික පාසලට විශේෂයෙන්ම දැන් ගොඩක් අය උපකල්පනය කරනවා 6-7-8 වසරදී ඉංග්‍රීසි හොඳට ඉගෙන ගත්තා නම් ඉංග්‍රීසි කරන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් 10-11 කියලා. නමුත් ලංකාවේ තත්ත්වය ඒක නෙමෙයි. ලංකාවේ තත්ත්වය 10-11 වසරදී ඉංග්‍රීසියෙන් නේද ඉන්දිරා මැඩම් මේ දරුවන්ට අපි සම්පූර්ණ පාඩමක් පැහැදිලි කරොත් මේ ලෝකේ දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. සහ මේ දැන් බලන්න අපි දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි දරුවෙක් එක දිගට අවධානය දෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට තේරෙන දෙයකට. සමහර කලාවට දෙමව්පියෝ සමහරක් අපි දන්නවා සමහරක් දේවල් ඉස්සරහා බලෙන් ගෙනල්ලා මේ YouTube එකේ ඉස්සරහා බලෙන් ගෙනල්ලා තිබ්බට දරුවෝ අවධානය දෙන්නේ මොකද ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති හින්දා. දැන් ඒක හින්දා තමයි දුවේ පුතේ සහ මේ වැඩසටහන අපි දන්නවා අපේ හිත මිත්‍ර අපේ ගුරු මෑණිවරු පියවරුත් අපේ බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා ඇති මේකයි අපි සිංහලෙන් කරන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි අපි මේ ප්‍රකාශ කළේ. ඉතින් හොඳයි. අපි යනවා ඊළඟ කොටසට. දැන් නම් ඉන්දිරා මැඩම් මේ ගොඩාක් තියනවා නේද මෙතන? Yes, because I thought it's better, Mr. Terence. මොකද මේක මට හිතුණා හොඳයි කියලා. මොකද this is actually vocabulary building. අපේ competency level එක ඔබට මතක ඇති මම මුලින්ම කිව්වා vocabulary building කියන්නේ අපේ වචන ගැන තියෙන දැනුම අපේ තියෙන මේ දැක්ම පුළුල් කරන එක. එතනදී අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේ වචන කියන ඒවා විභාගෙට විතරක් ගිහිල්ලා දැක්කොත් එහෙම බය වෙනවනේ නේ. ඔව් මම කියන්නේ මේ කොටස දැන් ඔයගලන්ට ස්ක්‍රීන් එකේ දිගටම දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි. අපි අතරේ පොඩි කතාවක් කරගෙන යන්. දැන් මේ වැඩසටහන කරන්ද අපි යෝජනා කරද්දිත් ප්‍රිෆික්සස් සෆික්සස් ගැන ඉතින් මොනව කරන්නද කියලා මමත් කල්පනා කරේ. ඒ ඉතින් ප්‍රිෆික්ස් එකක් කියන්නේ මුලින් එකතු වෙන එක සෆික්ස් එකක් කියන්නේ අගින් එකතු වෙන. ඔච්චර තමයි කියලා හිතන්නේ. හැබැයි ඉන්දිරා මැඩම් කරපු මේ දේ මම ඇත්තටම අගය කරනවා. ඒකට හේතුව දැන් මේ වචන ටික අපේ දරුවන්ට ලියා ගන්න පුළුවන් YouTube එකෙන් බලලා ලියා ගන්න පුළුවන් නැත්නම් rupavahini.lk වලට ගිහිල්ලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගෙන මේවා ෆැමිලියර් වෙන්න දරුවනේ මේවා මේ වචනත් එක්ක සමීප වෙන්න බොහෝ දුරට අපි ඡේදවලදී දකින්න දෙයක් තමයි දරුවෝ ඡේදයක් කියවගෙන යද්දී අධෛර්යයටපත් වෙනවා කලකිරීමටපත් වෙනවා සමහරක් වෙලාවට ලොකු වචනයක් අපි කියන මේවා ලොකු වචන කියලා හඳුන්වන්නේ. ඉතින් big words කියලා කියන්නේ මේවා දැක්කම කලකිරෙනවා මානසිකව වැටෙනවා. නමුත් සමීපනම් වචනය නිතර ඒ වගේ දෙයක් කියවලා හුරු නම් ඒ වචනේ තියෙන මානසික අපහසුතාවය ඕගොල්ලන්ගෙන් ඉබේම නැති වෙලා යනවා. ඒකින්ද තමයි මේක අපි මේක සාකච්ඡාත් කරා මම හිතන්නේ ගිය අවුරුද්දෙදිත් මේක කරා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ෆැමිලියර් කරවන්න තමයි ඕගොල්ලන්ට සමීප කරවන්න තමයි මේ වචන සෙට් එක දුන්නේ. ඉතින් මේ වචන සෙට් එක ඕගොල්ලන්ට ලියා ගන්න පුළුවන් කියවන්න. එතකොට මේවා තේරුම දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් පළවෙනි එක බලන්න. social anti social ඇන්ටි කියන්නේ විරුද්ධ කියන තේරුම. කියන්නේ සමාජ විරෝධී. අපි මෙතන ප්‍රිෆික්ස් එක මේ පැත්තේ දීලා තිනවා. ඒතර මේ එකතු කරන ප්‍රිෆික්ස් එකට යම්කිසි තේරුමක් තියෙනවා. සම්පූර්ණ නොවුනත් මේ තේරුම තමයි මේ මෙතන මේ අපි මීනින් කියලා දීලා තියෙන්නේ. කියන්නේ උදාහරණයකට මයික්‍රෝ කියන එක ගත්තොත් ඒකේ මයික්‍රෝ කියන එකේ තේරුම ස්මෝල්. ඒතර මයික්‍රෝවේව් කියලා කියන්නේ ඉතාමත් කුඩා තරංගයක් කියන අදහස. අන්න හරි. තරංගයක් කියන්නේ වේව් මයික්‍රෝවේව් කියන්නේ ඉතා කුඩා තරංගයක්. මයික්‍රෝ කම්පියුටර් කියන්නේ ඉතා කුඩා කම්පියුටර් එකක්. මයික්‍රොස්කෝපික් අන්වීක්ෂයකින් බලන තරමේ කුඩා කියන අදහසනේ. ඉතින් ඒ වගේ ඒතර දැන් බලන්න ඔය post කියන වචනය. post කියන වචනේ තේරුම after. Now actually we are in the country is in post corona stage, right? Yes. Hopefully. Yes. Right? post කියන එකේ තේරුම after. ඒ කියන්නේ corona virus ව්‍යාප්තියෙන් පසු අවධියේ තමයි අපි ඉන්නේ කියන තේරුම තමයි post corona කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි ඒ වගේ post කියන එක post graduate, post war. ඒ කියන්නේ යුද්ධයෙන් පස්සේ even our country again is in a post-war era. Yes. අපි මේ ඉන්නේ යුද්ධයක් අවසන් කරලා ඊට පස්සේ කාල සීමාව අවදී right post-war era right likewise post-war post-revolutionary
ඒ කියන්නේ විප්ලවයකට පස්සේ වගේ අදහස් right දැන් බලන්න මේ වචනේ මට පොඩ්ඩක් මේක අපේ දරුවෝ කියවන්නේ පුසීඩෝ කියලා. පුසීඩෝ yes ඇත්තටම මේ P අකුර මෙතන silent. yes P අකුර කියවන්නේ. silent exactly pseudo කියලා කියන්නේ ඇත්තටම false ඒ කියන්නේ බොරුවක් කියන pseudo scientific ඒ කියන්නේ මේක මේ මොනවාද සයින්ටි විද්‍යාත්මක නොවන කියන තේන බොරු විද්‍යාත්මක pseudo intellectual ඒ කියන්නේ intellectual කියලා කියන්නේ මානසිකව එහෙමත් නැත්නම් අපේ brain බුද්ධිමය හැකියාව ඉතින් ඒ විදිහට බුද්ධිමය හැකියාව සමහර වෙලාවට අපි මේක බොරුවක් කරන වෙලාවක අපිට කියන්න පුළුවන් pseudo intellectual ඉතින් ඒ වගේ Mr. Terence if our children go through this list thoroughly you will learn lot of new words. එතකොට prefixes දාලා ඉගෙන ගන්න. ඇත්තටම මේක කියවනකොට Mr. Terence even I learned some new words. Yeah, even me too. Right? ඉතින් so you also do that පුතාලා. දැන් අපි ගුරුවරු උනත් අපිත් මේකෙදි අලුත් යමක් ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් you will learn lot of things. And I'll read some important words. So we have monologue, monotonous, and we have multinational. And we have overdo, overcook, and we have pro-government, monogamous. Yes, pro-revolutionary, replace, rewind, submarine, subdivision, underestimate, undercooked, antisocial, antibiotic, antivirus. Antivirus එක නම් දැන් අපිට ඕනේ. autobiography, autograph, autopilot. auto කියන එකේ එතකොට තේරුම සොයන්ව. සොයන් කියන of or by oneself. දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් මූණක් එක්ක තියෙනවා මොකක්ද කියලා බලමු අපි. මේක වෙනස් කරන්න එපා. හරි. What is this? Actually prefixes can be used to give negative feelings, right? So there are negative prefixes. So when you can use prefixes to show the opposite as well as negative. Then අපි මේ prefixes suffixes වල එක එක පැති වලට යනවා. Oh. Okay. So this is you can see happy, unhappy. So it can be taken as opposite of happy is unhappy as well as the negative form of word happy is unhappy. ඒ වගේ untidy, incorrect, impolite, disobedient, illegal, irregular. Likewise all these are the prefix added an, in, im මේවා ඔක්කොගෙම යන්නේ negative meaning එක. ඍණාත්මක. Yes. And we have another set of things. Full-less. A suffix is added to the end of a word to make a new word. Suffix එකක්. දැන් මේ කතා කරන්නේ suffix එක. Not prefix. Oh, then suffix. Right. Okay. And we have more suffixes. So center, central, musical, and we have the suffixes. මම මේක පොඩ්ඩක් highlight කරමු නේද? මේ තියෙන්නේ suffixes ටික. Full, less, able, by, os, until. තනියෙන් pronounce කරන්නත් අමාරුයි. Right. මේ තියෙන්නේ noun or verbs. Right? So we'll take some examples. Beauty and beautiful. And we have careful, helpful, painful, useful. Now I want to tell something, Mr. Terence. Now look at the, before adding the suffix, the word class of the given word, it can be either a noun or a verb. But after? After adding a suffix, it can become, it can turn into another word class. Here, all the words are turned into adjectives, right? ඉතින් ඒක තමයි මෙතනදී අපේ competency level එකේ එක අරමුණක්. So to make you understand these words, these prefixes or suffixes can change the word class. ඉතින් මේක මේ වෙනකොට ඔබට පැහැදිලි වෙමින් පවතිනවා කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේක තව තියෙනවා Mr. Terence. Oh. Yes, actually suffixes can be used to show some grammatical functions of English language. එතකොට suffixes පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ සමහර grammatical ඒ කියන්නේ මේ
ආඛ්‍යාත නීති රීති ගැන කතා කරන්නත් අපි සමහර වෙලාවට suffixes පාවිච්චි කරනවා. මේක සමහරක් වෙලාවට සමහරක් තැන්වලදී පුතේ දුවේ මේක සමහරක් තර්ක කරන මේක suffix එකක් නෙමෙයිද කියලා. හැබැයි ඒක දැන් ඕගොල්ලෝ වැඩිපුර හිතන්නේ නැතුව මේකෙන් කරන කාර්ය ඉගෙන ගත්තා නම් වඩාත් පහසුයි. ඔව් අපි මමත් මේක අපි දෙන්නත් කතා වුණා නේද මිස්ටර් ටෙරන්ස්. ඉතින් මෙහෙමයි ඒක එක විදිහ තැන්වලදී එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. But this is we regard it as a suffix and we teach you this is a grammatical function. Yes. Right? ඒතර suffix s එකතු කරාම මේ word එකක් මොකක් බවටද පත් වෙන්නේ? singular word එකක් plural බවට පත් වෙනවා. So example is given houses. තව එකක් s එකතු කරාම third person singular. අපි reported speech එහෙම කතා කරද්දී Mr. Terence ඔන්න likes ඒ කියන්නේ singular person කෙනෙක්ගේ verb එක ගැන කතා කරද්දී අපි ওই විදිහට දානවා. ඊළඟට possession ඒ කියන්නේ අයිතිය හංගවන්න. possession වලදී අපි apostrophe s එකක් දානවා. එතකොට Mary's, Maryගේ කියන අදහස. ඒ වගේ ed එකතු කරනවා past tense වලදී. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ past tense හැම එකටම නෙමෙයි there can be regular nouns වලදී ගොඩක් වෙලාවට past tense බවට හරවන්න නම් අපි ed එකතු කරනවා. then en past participle form එක කතා කරන්නේ eaten වගේ අදහසක්. eaten වගේ verb එකක්. ing progressive tense ඒ කියන්නේ මේ මොහොතේ සිද්ධ වෙමින් පවතින ක්‍රියාවක් ගැන කතා කරද්දී ing reading I am talking now I am teaching now right likewise. comparative කියන්නේ සංසන්දන කොට. එතකොට larger කියලා මන් දීලා තියෙනවා larger මේක ලොකුයි larger කියන්නේ මේක ඊට වැඩිය විශාලයි කියන අදහස. මෙතනදී අපි දරුවන්ට කියන්න ඕනේ මෙතන වෙන ව්‍යාකරණයෙන් වෙන කරුණ grammatical function එක තේරුම් ගන්න. ඔව්. වඩාත්ම වැඩිපුර අවධානය දෙන්න ඕනේ අන්න ඒකට නේද? ඒක තමයි. superlative කියලා කියන්නේ est. ඒ කියන්නේ largest. කියන්නේ අන්තිමටම අපි කතා කරන සීමාව. right? ඉතින් ඒක තමයි දැන් එතනදී මටත් කියන්න තියෙන්නේ as Mr. Terence said. So this is actually the grammatical function you have to keep in your mind. ඒ කියන්නේ ඔබ වඩාත් මේකට අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ මේකේ තියෙන grammatical function එකට. right? Okay. And productivity of affixes. Certain affixes are more productive than others. It means that they can be added to a large number of words without obstructing its meaning. An example of productive suffix in English would be ness, which we regularly use to derive nouns from adjectives. Nouns from adjective. නාම පද වලින් adjectives හදාගන්න ගියාම ඒකේ හානියක් නොවන විදිහට පදයක් හදාගන්න පුළුවන් කියන එක නේද? මේ productivity කියන්නේ මේ ඒකේ තියෙන ගුණාත්මක භාවය, සාර්ථක භාවය. ඒතර දැන් මේ affixes කියන ඒවා මේ ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට affixes කියන්නේ prefixes and suffixes together ගොඩක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වාග්මාලාවේදී ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒකයි මේ productivity of affixes කියලා අපි කොටසක් එකතු කරේ. එතනදී මේ productive suffix ගොඩක් වෙලාවට productive suffix එකකදී ඒකේ මේ තේරුම වෙනස් නොවුනට word class එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් Mr. Terence. දැන් අපි මේ competency level එකේදී කතා කරන්නේ word classes වෙනස් වීම ගැනනේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේ කොටස අපි මේ කොටස දරුවන්ට වඩාත් හොඳ දැනුමක් ලබා දීම සඳහා යොදාගත්තේ. බලන්න adjective එකක් තමයි happy කියන්නේ. right? ඒකට ness කියන suffix එක එකතු කරාම it becomes a noun but still the meaning is not much changed. right? ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් අපි පාඩමෙන් පිට ගිය කොටසක් වුණාට මට අපිට හිතෙනවා මේක දරුවන්ට ප්‍රයෝජනයි. ඒකයි මේ කොටස ඇතුළත් කරේ. හොඳයි. අපි තව examples ටිකක් තියෙනවා නේද? right. දීලා තියෙනවා some productive suffixes. දැන් මේ productive affixes යටතේ productive suffixes දීලා තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මෙතන දීලා තිනවා ly right adjective එකකට ly එකතු කරාම it becomes an adverb. ඒ කියන්නේ බලන්න උදාහරණයක් calm කියන adjective එකට ly එකතු කරාම it becomes calmly but it is an adverb. ඒතර noun එකකට ly එකතු කරාම මේක adjective එකක් බවට පත් වෙනවා. නාම පදයකට ly එකතු කරාම මේක නාම විශේෂණයක් බවට පත් වෙනවා. friend කියන්නේ යාළුවා. මේක නාම පදයක්. මේකට ly එකතු වුනහම friendly වෙනවා. friendly කියන්නේ මොකද්ද දරුවනේ? adjective එකක්. බලන්න word class වෙනස. word classes වෙනස් වෙන හැටි.
දැන් තව එකක් අපි උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා less. ඒතර verb එකකට less කියන suffix එක එකතු වුනහම මේ verb එක adjective එකක් බවට පත් වෙනවා. බලන්න. care කියන verb එකට less කිව්වහම careless. මම මේ opposite කියලා දාලා තින ඇත්තටම meaning wise මේ කියන්නේ තේරුම තිබුණ තේරුමට වැඩිය වෙනස් තේරුමක් දෙන්නේ. Right? Okay. We have some more example prefixes and suffixes. අපි මේ ඔක්කොම එක ගොනුවකට මේ අරන් තියෙන්නේ Mr. Terence. Right? මේ රතු පාටින් පෙන්නලා තියෙන star එක ඇත්තටම prefixes. Blue color star is suffixes, right? So at the beginning of a word කියලා prefixes දීලා තියෙනවා. Miss කියන්නේ wrongly, over, too much ඔය විදිහට අපි මේ ඉගෙන ගත්ත මේවා මේ නැවත නැවතත් ඔබට මේක දිහා බැලුවාම වඩාත් හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. Suffixes වලදී බලන්න ish ish කියන approximately මෙන්න මේවත් මේ දීලා තියෙනවා මේවෙන් තියෙන තේරුම මෙන්න මේවා මෙන්න මේ වගේ තේරුමක් බලන්න word class change වෙන තැනක් දීලා තියෙනවා. nurse කියන එකතු කරාම adjective එකක් noun එකක් බවට පත් වෙනවා. herbal කියන එක එකතු කරාම verb එකක් adjective එකක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මේ අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරපු ටික එක ගොනුවකට අරගෙන තමයි Mr. Terence මේ දීලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් ඉතින් ටිකක් මහන්සි. දැන් අපි මේක පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න යමු නේද? මොකද්ද අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න යන සෙග්මන්ට් එක? Let's practice. තව අපිට විනාඩි 10ක් විතර තියෙනවා. අපිට වෙලාවත් ඒ කියන්නේ අපිට බොහොම නිදහසේ මේ දරුවන් මේ ටිකත් කියලා දෙන්න පුළුවන්. Add a suitable suffix to the word in brackets and complete the sentences. Right. ඉන්දිරා මිස්ටර් පුළුවන්ද මේ ටික පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න? ඔව් ඇත්තටම ඉතින්. Okay. Yes. ඇත්තටම මෙතනදී මට අපිට ඕන උනේ දරුවන්ට මූලිකව මේක දැනුම ඔබ කොච්චර දුරට උකහා ගත්තද කියලා බලන්න Mr. Terence. ඒක නිසා අපි වර්ඩ් එක දුන්නා දැන් මේ මුල ඇක්ටිවිටීස් වලදී අපි බලමු පස්සට පහු වෙනකොට තියෙන ඇක්ටිවිටීස් එක්කලා මේගොල්ලෝ කොහොමද කරන්නේ කියලා. The first one, the government postponed the general elect. ඒකට දාන්න පුළුවන් මොකක්ද? ෂන් කියන suffix එක. අපි ඉක්මනට යම් මං හිතන්නේ අපිට විනාඩි 10කට අඩුවෙන් තියෙන්නේ. ඉක්මනටම යම්. From where did you find this? Information. Jayani is working in the education department. And can you check the attachment? And next, encouragement given by his parents had been the key to his success. Right? May suffixes වලින් පමණයි Mr. Terence. Okay. Right, we have another one. Yes. Complete the sentence using the suitable prefixes. Here we have prefixes. Actually the prefixes එක්කලම word එක දීලා තියෙනවා. ඒක නිසා මම හිතන්නේ අපේ දරුවන්ට මේක බොහොම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් වෙයි. Yes, as he saw the sparks of the plug, he disconnected. Amidst he could sleep on the rough surface of the wood in the tree house. What is it? Yes, discomfort. Right. This is a very old rupee note. It is invalid. දැන් ඒකේ වටිනාකමක් නැහැ කියන එක. Ranjani was very unhappy as he could not buy the sweet he liked most. Little Jani was very eager to unwrap her Christmas present. Right, okay. Make the following sentences meaningful by adding prefixes to the words in brackets. Right. My grandmother is weak and incapable of doing any work. It is unwise to trust a stranger. He was accused of certain misdeeds. ඇත්තටම මෙතන misdeeds කියලා කියන්නේ වැරදි ක්‍රියාවකට අපි කියනවා misdeed කියලා. ඉතින් දරුවන්ට මේවා මේ තේරුම් වඩාත් හොඳින් දැනගන්න ඕනේ නම් මං හිතනවා මේ දරුවෝ ඩික්ෂනරියක් පාවිච්චි කරනවා නම් වඩාත් හොඳයි කියලා නේද Mr. Terence? ඒක ඇත්ත. ගුරුවරයා මතම depend වෙන්නේ නැතුව. According to weather forecast, there will be rain today. Some children suffer from malnutrition. ඒ කියන්නේ malnutrition කියන්නේ මන්ද පෝෂණයෙන් සමහර දරුවෝ පෙළෙනවලු.
right. ඊළඟට දෙන ඇක්ටිවිටි එකට කලින් පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ අපි අසයින්මන්ට් එකක් තමයි දෙන්නේ. Yes. දැන් අපි වැඩසටහන එක අසයින්මන්ට් එකක් දෙනවා. ඒ අසයින්මන්ට් එක අපි අද වැඩසටහනේ කරන්නේ නැහැ. දැන් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ඒක ගන්නෙ? ඔයගලන්ට ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට ස්ක්‍රීන් එකේ දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි අපේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක. මේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට ඔබට පුළුවන් ඉල්ලීමක් කරන්න අපිට අසයින්මන්ට්ස් ටික ලබා දෙන්න කියලා. ඒ අසයින්මන්ට්ස් ටික ලබා දුන්නට පස්සේ අපි ඉදිරියේ දවසකදී මා ඉන්දිරා මැඩනුයි මෙන්න මේ ඇක්ටිවිටි එක සාකච්ඡා කරනවා. So you have to request this activity from us, then we are going to email you this particular activity, then in a future day, in another let's say after a couple of weeks, we are going to discuss it so that you have the assignment with you and we are going to discuss the answers. ඔයගොල්ලන්ට ළඟ assignment එක තියෙනවා. දැන් assignments දැන් කලින් ඒවත් අපි assignments ඔයගොල්ලන්ට එවනවා. එතකොට මේ දෙකම නෙවෙයි දෙන 3-4ක්ම එකට තියලා අපි එක වැඩසටහනක් කරලා ඒ ටික සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට වෙන්නේ අපි කරපු සියලු වැඩසටහන් වල සමරි එකක්. එහෙම නැත්නම් රීකැප් එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි කියන රිවිෂන් එකක් ඕගොල්ලෝ ළඟ තියෙනවා. right. මේ අපි දැන් කරන්නේ නැහැ. මේ මොකද්ද ඉන්දිරා මිස් අපි අවසාන වශයෙන් බලන්න යන්නේ. Yes, මේක Mr. Terence actually this prefixes and suffixes competency level 4.4 based in a separate question in the O-level paper. Usually question number 9 comes from this competency. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ competency එකෙන් තමයි මේ question number 9 ගොඩක් වෙලාවට මේ අලුත් සිලබස් එකේ ආවේ. But this I have taken මොකද ගිය අවුරුද්දේ මේකේ format එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වුණා. right? ඉතින් දැන් මම ඊට ඉස්සෙල්ලා අවුරුදු වල ඒවා ගත්තේ නෑ අපිට කාලය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් එන හන්දා. නමුත් මම ගිය අවුරුද්දේ පේපර් එකේ මේ question number 9 ගත්තේ usually මේගොල්ලෝ දෙන්නේ අපි දැකලා තියෙන රටාව මෙන්න මේ competency level 4 එකෙන් තමයි මේගොල්ලෝ question number 9 ගොඩක් වෙලාවට මේ නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ගිය අවුරුද්දේ පොඩි වෙනසක් වුණා. හැබැයි I have the marking scheme. දැන් මම ගාව මෙතන marking scheme එක තියෙනවා. marking scheme එකේදී හැබැයි මේක test number 9 vocabulary, testing technique gap filling, text type එක descriptive text, competency එක අපේ competency එක building up vocabulary using word appropriately තමයි මේ marking scheme එකේ මේ දීලා තියෙන මේ ගිය අවුරුද්දේ Mr. Terence මේක මේ මම මේ එකෙන් අරගෙන මේ කියන්නේ. right? ඉතින් affixes and affixes වලටම කියලා මේක සීමා වෙලා නැහැ. එතකොට අපි මේ අද කතා කරේ 4.4 නේ. එතකොට 4.1 තියෙනවා, 2 තියෙනවා, 4.3 තව තියෙනවා, 4.8 වලට යනකම්ම තියෙනවා. එතකොට මේ සියල්ලේම එකතුව තමයි මේ question එක. එතකොට අපි affixes උත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ, masculine, feminine, gender ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට තව මේ මොනවාද referring to young ones මේ හැමදේම ඉගෙනගෙන තමයි අපි මේ question එකට එන්න ඕනේ. නමුත් අද කොටසත් මේකට අදාළයි. කවදාවත් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා affixes වලින් විතරක් ප්‍රශ්නයක් දෙයි කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. competency එකෙන් තමයි competency level එකෙන් තමයි ඔබට ප්‍රශ්නය ලැබෙන්නේ. ඒක පැහැදිලි කරන්න තමයි මම අද මේ ප්‍රශ්නේ ගිය අවුරුද්දේ මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ආවා කියන එක ඔබ දැනුවත් කරන්න මම මේ දැම්මේ. Okay. Thank you Indira Miss for preparing this lesson for our children. ඉතින් දරුවනේ අද prefixes suffixes ගැන හොඳ අවබෝධයක් හම්බුණා නේද? ඉතින් assignment එකකුත් දුන්නා ඔන්න. assignment එක ඔයගලන්ට පුළුවන් email එකෙන් request කරන්න. ඉතින් අද අපි වැඩසටහන මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් ලබන සතියේත් අපේ English ජාතික පාසල වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙන්න.